تو پریسٹ بیل کا جو کنسپٹ ہے بیسیکلی پاکستانی قانون میں CRPC میں اس کے حوالے سے باقاعدہ کوئی پروویژن موجود نہیں ہے جس کے تحت اس کو الاؤ کیا جاتا ہے، گرانٹ کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے حوالے سے اب جو 498 ہے اسے کسی نہ کسی حد تک ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پریسٹ بیل جو ہے وہ اس کے تحت الاؤ کی جائے۔ اب جتنی بھی پریسٹ بیلز پاکستان میں فائل کی جاتی ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں 498 CRPC کے تحت، جبکہ آپ لینگویج آف 498 CRPC کو ملاحظہ فرمائیں گے تو اس میں ایسا کچھ موجود نہیں ہے جس سے ہم ڈائریکٹلی یہ کہہ سکیں کہ یہ سیکشن جو ہے یہ پریسٹ بیل کے حوالے سے ہے۔ آلدو پریسٹ بیل جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹ پروویژن، بیسک پروویژن موجود نہیں ہے، یٹ سب کنٹیننٹ میں، پاکستان میں، انڈیا میں پریسٹ بیل جو ہے وہ الاؤ کی جا رہی ہے۔ اور جو بیسک اس کی جو انگریڈینٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پریسٹ بیل کو سیک کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو الٹیریئر موٹیوز کی وجہ سے اس کو انجسٹیفائیڈ طور پر، اس کو غلط طور پر ہراس کیا جا رہا ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور پرچہ درج کروانے کا مقصد صرف انڈیو اور انجسٹیفائیڈ ہراسمنٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، irreparable loss ہے اس کو کس چیز کے لیے؟ اس FIR کی وجہ سے اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی ریپیوٹ کو اور اس کی لبرٹی کو، ان دونوں کو اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ irreparable loss ہوگا ان دونوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری یہ ہے کہ موٹیویشن آف پولیس آن پولیٹیکل کنسیڈریشن، یعنی بیسیکلی یہ جو FIR درج کروائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے الٹیریئر موٹیوز ہیں کہ جس شخص کے خلاف FIR درج کی گئی ہے اس کو ہراس کیا جائے اور اس کی لبرٹی کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کی ریپیوٹ کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ سارا کس بنیاد کے اوپر کیا جائے گا کہ کسی سیاسی اثر رسوخ کی بنیاد پر پولیس کو موٹیویٹ کیا گیا کہ اس آدمی کو پکڑو، اس کی شہرت کو خراب کرو، اس کو ہراساں و پریشان کرو، اس کی آزادی کو ختم کرو۔ تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پریسٹ بیل جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ اس کو میرٹس کی بنیاد کے اوپر پریسٹ بیل کوئی پرچے میں سیک کر سکتا ہے، تو جو لینگویج ہے، جو پرپز ہے بیہائنڈ دس سیکشن یا بیہائنڈ دس بیل، وہ تو یہی ہے کہ اس کو اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہراساں کرنے کے لیے، اس کو اس کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ریپیوٹ کو خراب کرنے کے لیے اور پولیس کی سازش کے تحت جو ہے یہ FIR درج کروائی گئی ہے۔ اگر یہ گراؤنڈز موجود نہیں ہیں تو پھر پریسٹ بیل جو ہے وہ نہیں بنتی۔ ان گراؤنڈز کو ڈسکس کر رہی ہے PLD 1983 سپریم کورٹ 82۔ تو یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے پریسٹ بیل کے حوالے سے۔ اس ججمنٹ میں یہ کنسپٹ کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ بیل جو ہے یہ ان حالات میں فائل کی جا سکتی ہے، اگر یہ حالات موجود نہیں ہیں تو پھر پریسٹ بیل فائل نہیں کی جا سکتی، پھر آپ کو پوسٹ اریسٹ بیل فائل کرنی پڑے گی۔ تو اب بیسک جو کنسپٹ ہے وہ تو یہی ہے، لیکن اب کچھ ججمنٹس ایسی آئی ہیں کہ اس کے اندر ہم میرٹس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو یہ گراؤنڈز تھی ان کے اندر میرٹ کا ڈسکشن نہیں ہو رہا، ان کے اندر سٹریٹ فارورڈلی یہ ہے کہ جو FIR ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا، عزت کو نقصان پہنچانا، اس کی آزادی کو ختم کرنا اور سیاسی اثر رسوخ کی بنیاد پر ایسا کرنا، یہ پریسٹ بیل کا بیسک کنسپٹ ہے۔ بہرحال میرٹس کو اب ڈسکس کیا جانے لگا ہے، لیکن یہ جو ریلیونٹ پروویژن ہے 498 اس کے اندر واضح طور پر اس حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا، تو ہم گائیڈنگ پرنسپل اس ججمنٹ کو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو جب پریسٹ بیل کا کنسپٹ سامنے آتا ہے تو سامنے 3 قسم کی بیلز آتی ہیں۔ نمبر 1، پریسٹ بیل جو ہے وہ بیلیبل آفینسز۔ تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ بیلیبل آفینس میں پریسٹ بیل کیوں کروائیں؟ جو آفینس ہی بیلیبل ہے اس میں کیوں کروائیں؟ بیسیکلی 2 قسم کے آفینسز ہو گئے، ایک نان بیلیبل آفینسز، وہ آفینسز ہیں جن کی سزا 3 سال یا 3 سال سے زائد ہے، اور وہ آفینسز جن کی سزا روٹین میں 3 سال سے کم ہے۔ لیکن 1-2 آفینسز ایسے موجود ہیں جن کی سزا 3 سال سے زائد بھی ہے لیکن سٹل وہ بیلیبل آفینسز ہیں۔ تو جو بیلیبل آفینسز ہوتے ہیں ان میں بیل ایز اے رائٹ ہوتی ہے۔ جب کسی آدمی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، اور جب پولیس اسے لے کر جاتی ہے میجسٹریٹ کے پاس تو میجسٹریٹ سمپلی اس سے ایک بانڈ یعنی ضمانت نامہ مانگتا ہے اور اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے چونکہ وہ بیلیبل آفینس تھا۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیلیبل آفینس میں چونکہ ضمانت تو ہو جانی ہے، وہ میجسٹریٹ نے لے لینی ہے، تو پھر بیل ہم کیوں کروائیں؟ ہاں جی، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ تو گزارش ہے کہ بیلیبل آفینسز میں
परियस्ट बेल करवाने का मकसद क्या है कि पुलिस की गिरफ्त से बचना। पुलिस पाकिस्तान में लोग पुलिस को अपने मकासद के लिए अमूमन इस्तेमाल कर लेते हैं। मुद्दई फरीक क्या करेगा कि मुद्दई फरीक पुलिस को अपने साथ मिलाएगा, उसकी सेवा करेगा, और रिजल्ट क्या होगा कि जो पुलिस है वो किसी शरीफ आदमी को गिरफ्तार करके कई कई दिनों तक अपने पास इल्लीगल कस्टडी में रख सकती है। तो पुलिस के जुल्म या तशद्दुद या पुलिस के जो अनड्यू जो उनकी कस्टडी है उससे बचने का बेहतरीन तरीका फिर जो निकलता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, परियस्ट बेल फाइल कर देते हैं। परियस्ट बेल जो होती है वो मैजिस्ट्रेट के पास कभी फाइल नहीं होती, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सेशन जज साहब के पास है जो इंटरेस्ट कर देते हैं एएसजेस को। अब एएसजे के पास बेल फाइल की, एएसजे साहब कहेंगे कि भाई आप जो है वहां से मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये करवा लें, बेलेबल ऑफेंस है। तो उसमें जवाब यही होगा कि जनाब हमें पुलिस से खतरा है तो जनाब ऐसे करें परियस्ट बेल ले लें, तो वो परियस्ट बेल जो है इसकी मंजूर फरमा लेंगे और बेल करवाने के बाद आप पुलिस को इस हवाले से ज्वाइन कर सकते हैं। तो परियस्ट बेल की जो जरूरत बेलेबल ऑफेंसेस में इसलिए पड़ती है। अब दूसरा आ गया जनाब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस हैं, कत्ल है, जिना है, चोरी है, थेफ्ट है, रॉबरी है, डकैती है या फ्रॉड है, जिस नौयत के जितने भी ऑफेंसेस हैं जो नॉन बेलेबल हैं उनमें बेल हम फाइल कर सकते हैं परियस्ट, और वो किन ग्राउंड्स पर होगी, इन ही ग्राउंड्स पर होगी। अगर कोई आदमी कोई मुल्जिम जो है इन ग्राउंड्स के तहत इसे सीक नहीं करता तो ये 1997 की एक जजमेंट है, एग्जैक्टली मेरे पास उसकी जो फिगर्स मौजूद नहीं है, उसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने एक जो परियस्ट बेल थी उसको इस बुनियाद के ऊपर खारिज कर दिया कि आपकी बेल के अंदर ग्राउंड्स जो हैं परियस्ट बेल की वो मौजूद नहीं है। तो परियस्ट बेल की ग्राउंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और पोस्ट अरेस्ट बेल की ग्राउंड्स मुख्तलिफ हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो मेरिट्स के ऊपर सीक की जाती है, जबकि परियस्ट बेल इन ग्राउंड्स के ऊपर सीक की जाती है जिनमें अनजस्टिफाइड हरासमेंट है, अल्टीरियर मोटिव्स हैं, रिप्यूट और लिबर्टी को नुकसान पहुंचाना और मोटिवेशन ऑफ पुलिस की बुनियाद के ऊपर पर्चा का होना है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल इसमें मौजूद है। ठीक है जी, तो हम सीक कर सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में इस बेल को। ठीक है, अब तीसरी बेल आ गई है जनाब, ये प्रोटेक्टिव बेल है। तो प्रोटेक्टिव बेल की जरूरत तब होती है कि एक आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा हो गया लाहौर में और वो शख्स मौजूद है कराची में। तो अब जब वो आदमी कराची से लाहौर आएगा तो अदालत में पहुंचने से पहले पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है जी, तो जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो यकीनी तौर पर वो परियस्ट बेल जो है वो नहीं करवा सकेगा। तो उसका फिर तरीका यह है कि वहां की हाई कोर्ट से अगर बंदा कराची में मौजूद है या बंदा बलूचिस्तान में मौजूद है या बंदा सरहद में मौजूद है तो वहां की जो हाई कोर्ट है वहां से प्रोटेक्टिव बेल ली जाएगी कि जनाब मुझे चंद दिन के लिए प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ग्रांट फरमा दें ताकि मैं जाकर अपनी कंसर्न कोर्ट में पेश हो जाऊं और वहां से बेल करवा लूं। तो ये प्रोटेक्टिव बेल है ये सिर्फ चंद दिन के लिए होती है, उस वक्त के लिए होती है कि आप इस टाइम के अंदर अपनी बेल इस कोर्ट से करवा कर और आप पेश हो सकते हैं अपनी जो है जो कंसर्न कोर्ट है वहां से आप बेल करवा लीजिएगा। तो प्रोटेक्टिव बेल चंद दिनों के लिए, उसके बाद में फिर आपको प्रेस बेल जो है वो करवानी ही पड़ेगी। तो जैसा मैंने डिस्कस कर दिया कि अब इसके अंदर मेरिट्स भी डिस्कस होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें सबसे अहम यह है कि परियस्ट बेल की रिक्वायरमेंट यह है कि इसमें मुल्जिम को हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है। कोई मुल्जिम अगर कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता तो कोर्ट उसको परी अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट नहीं करती। तो कॉन्सेप्ट मैंने प्रियस्ट बेल का आपको बताया कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी जो अनजस्टिफाइड हरासमेंट से बचने के लिए, अल्टीरियर मोटिव से बचने के लिए और इर्रेपरेबल लॉस जो उसको कोई पहुंचाना चाह रहा है, गलत तौर पर उसकी रिप्यूट को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या उसकी लिबर्टी को नाजायज तौर पर गलत तौर पर कैद करना चाह रहा है, उससे बचने के लिए, या पुलिस अगर किसी के साथ साजबाज होकर आपको गिरफ्तार करना चाह रही है उससे बचने के लिए आप परी अरेस्ट बेल जो है वो फाइल कर सकते हैं। बेसिकली परी अरेस्ट बेल जो होती है वो पुलिस के इख्तियारात जो किसी को गिरफ्तार करने के इख्तियारात होते हैं उनके सामने एक दीवार होती है और जैसे ही परी अरेस्ट बेल आप करवा लेते हैं पुलिस के हाथ बंद जाते हैं, वो आपको गिरफ्तार इस हवाले से नहीं कर सकती। इस हवाले से क्वेश्चंस होंगे तो जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।